السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے ایک دلچسپ لیکھن لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت لیکھن ہے وہ، ضرور سنیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اس سے پہلے میں اپنا چھوٹا سا پریچے بتا دوں۔ میرا نام اشرف ہے، میں سن نہیں سکتا، صرف بول سکتا ہوں۔ ادھر ادھر محنت مزدوری کر کے میں فی الحال میڈیکل سٹور میں جاب کرتا ہوں۔ اس سوشل میڈیا کی بھیڑ میں چھوٹی سی امید لے کر آیا ہوں کہ یہاں سے 4 پیسے کما لوں گا۔ تو ہو سکے تو لائک، شیئر اور فالو سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں خوبصورت لیکھن، آپ بھی پڑھ لیجیے۔ اتہاسکاروں نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ان کی سختی اور قوت کے لیے جانا جاتا تھا، ایک دن مدینہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگوا رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو پیچھے سے آ کر فرمایا، اے عبداللہ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، اے عمر، میرا دائیں ہاتھ مشغول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہی بات کہی، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اسے کیا مشغولیت ہے؟ تو اس نے کہا، یہ ہاتھ غزوہ موت میں زخمی ہوا تھا، اب حرکت نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ پھر پوچھنے لگے، تمہیں وضو کون کراتا ہے؟ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تمہارا سر کون دھوتا ہے؟ اور ہر سوال کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے کا انتظام کیا اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ پھر انجانے میں ان سے ایسی بات نکل گئی جس نے اسے تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح قانون بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، رعایا پر نظر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے حالات جاننے کے لیے۔ ایک رات انہوں نے ایک دیہاتی عورت کو اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھتے سنا، رات بہت لمبی ہو گئی ہے اور اس کا اندھیرا بڑھ گیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ ذات نہ ہوتی جس کا عرش آسمانوں پر ہے تو یہ بستر میری جدائی کی شدت سے ہل گیا ہوتا۔ امیر المومنین قریب آئے، سنا، پھر دروازے کے پیچھے سے پوچھا، اے بہن، کیا بات ہے؟ عورت نے جواب دیا، میرا شوہر کئی مہینوں سے جنگ پر گیا ہوا ہے، میں اسے یاد کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا، ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنے عرصے تک برداشت کر سکتی ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم سے سر جھکا گئی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اگر یہ سوال رعایا کے مسئلے کے لیے نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پوچھتا۔ انہوں نے جواب دیا، لوگوں،
4 5 या 6 महीने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन तमाम फौजी कमांडरों को खत लिखकर भेजा, फौजों को 4 महीने से ज़्यादा न रोका जाए। यूँ एक औरत के फितरी एक हक की बुनियाद पर एक कानून वजूद में आया। यह कानून रियासत से नहीं बल्कि समाज ने बनाया, रियासत ने सिर्फ उसे लागू किया। इसी तरह औरत का कानून बना। एक रात गश्त के दौरान हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने उसकी माँ से पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? माँ ने कहा, मैं इसका दूध छोड़वा रही हूँ इसलिए रो रहा है। बातचीत में मालूम हुआ कि यह औरत सिर्फ इसलिए बच्चे का दूध वक्त से पहले छुड़वा रही थी ताकि बैतुल माल से मिलने वाले 100 दिरहम हासिल कर सके जो दूध छुड़ाने के बाद दिए जाते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर लौट आए मगर उन्हें न आई। उस बच्चे की शिशिया ने उनका दिल झंझोर दिया था। उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया, बच्चे को पैदाइश के वक्त से ही 100 दिरहम दिए जाए, दूध छुड़ाने के बाद नहीं। यूँ बच्चे के लिए ऐसा कानून बना जो उनकी बेहतर ग़िज़ा और सेहत का जामिन बना। अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत से बात न करते तो यह कानून शायद न बनता। इसी तरह बच्चे का कानून बना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई जैद से बहुत मोहब्बत करते थे जो जंग में शहीद हो गए थे। एक दिन बाजार में उनकी मुलाकात जैद के कातिल से हुई जो अब मुसलमान हो चुका था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मैं तुमसे उतनी नफरत करता हूँ जितनी ज़मीन बहते हुए खून से करती है। उस आदमी ने पूछा, क्या इस नफरत की वजह से मेरे हुकूक पर कोई असर पड़ेगा ए अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं। तो उसने वे बेपरवाही से कहा, मोहब्बत का गम तो औरतें करती हैं, यानी मुझे आपकी मोहब्बत की परवाह नहीं। हमारे दरमियान सिर्फ हक और फर्ज का रिश्ता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से के बावजूद न उसे जेल भेजा, न सजा दी और न कैद किया। उन्होंने उसकी आज़ादी राय का एहतराम किया। यूँ समाज में अभिव्यक्ति की आज़ादी का कानून बना। एक जुमे के खुतबे के दौरान एक औरत ने कहा, ऐ उमर, आप गलती पर हैं। यह उस वक्त की बात है जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहर के एक सीमा तय करने का मशवरा दे रहे थे। वह औरत आम थी मगर उसकी दलील दुरुस्त थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने न उसे गिरफ्तार किया, न सजा दी, न शर्मिंदा किया, बल्कि सबके सामने कहा, उमर गलती पर था और औरत ने सही कहा और उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। यूँ मेहर की मिकदार का फैसला समाज पर छोड़ दिया गया। इसी तरह कानून बनते हैं समाज की ज़रूरतों, उसकी ख्वाहिशों, उसकी रिवायतों और उसके फितरी तकाज़ों से। कानून सत्ता के महलों में नहीं बनते बल्कि लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर, उनके हालात सुनकर और उनसे सीखकर बनते हैं। असल कानून साज समाज होता है, सिर्फ सत्ता नहीं।